Bhiwandi Open, SK Enterprises and Sona Devi Temgar. What a match. Clash of Titans. And the last match of night between Veer Tanaji Dapode and Krishna Enterprises in 40 plus. To openers on the ground, Pratik Patil and Kumar Gun. Kumar Gun and Pratik Patil. Remind you, Bunty won the toss, elected field first. देखिए, इससे पहले कि खेल की शुरुआत हो, फिर से मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के आदेश का आपको पालन करना है, मास्क पहनना है, दूर दूर स्टैंड में बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। प्लीज आप हमें सहयोग करें, यही हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही मेयर कप में 2 नहीं 4 चांद लग जाएंगे। So back to cricket now is going to be experienced campaigner, man from Chaudarpara, Nilesh Jadhav, open the bowling attack. Facing him, Pratik Patil, man from Temboli. For Pratik Patil, there's a long off. Ajay Pardi at long off, long on captain himself, Yatish Shelar. Short third man, Yogesh Donde. Short fine leg, Ram Thakre. Man at cover, there is a deep mid wicket, deep backward square leg, and man at right on the cow corner. Nilesh Jadhav. First ball, fine delivery. Beautiful ball indeed. Not played confident looking stroke, but gets quick 2 runs. What a start from Nilesh Jadhav. Unconventional stroke played by Pratik Patil. You can see there, fine delivery. Around the off stump, tried to pull it. Wasn't a short delivery. But Pratik off the mark with 2. And Dhanesh 2 without loss. Next match, Bhavaya 11 Wagbil meet Jivdani Sports, Jivdani Baman Dogri. Nilesh Jadhav, sun slowly down now, turn from Asha Patil north stand. Goes to Pratik, this time improvised stroke, played through his legs, turning on the onside to deep backward square leg. 1 more to total now. Pratik Patil moves up to 3 and his score is 3 without loss. Dhanesh Kokse, one of the big name, champion of Pratibha Vilas 2014 and champion of Pratibha Vilas 2015. Nilesh, adjustment in the field. Kumar Gun on strike. Very straight out view of onside for Gun. 4 men patrolling right on the fence. Beauty, beauty, but away from the off stump. Length is perfect. Line is away from the off stump. Kumar tried to open the face of the bat. Very tentative stroke from Kumar. Nilesh Jadhav. Right arm round the stumps. Ball this time, switch it beautifully played through the third man fence for. What do you think? त्यांना पहिला बॉल शरीरापासून दूर ठेवला जातो, तर मनसुबे होते आधीच स्विच इट खेळण्याचे, आणि ज्यावेळी आधीच तुम्ही सज्ज असता आणि त्याच रेंजमध्ये जर तुम्हाला बॉल देखील मिळेल
तर विस्फोट हा ठरलेलाच आणि तो घडला चौकारानं कुमार गुणच्या बॅट मधनं. View of the dugout. Vivek Shelar, Alpesh Chaudhary, Akhtar Sheikh. This time a beautiful ball just past the bat. I think Nilesh Jadhav used the experience in his bowling. Beautiful ball indeed. Little bit moment there. And Kumar tried to play away from his body. Lucky for him, not guess edge of the bats. This time, what a stroke! Kumar branded his stroke, swung away all the way to the mid wicket for a glorious six. नाही तो जेव्हा जेव्हा सलामीला येतो अशाच प्रकारे खेळतो आणि हा फटका देखील तुम्ही पाहू शकाल. या आधी देखील ग्रामीण क्रिकेट खेळताना त्यांना 3 बॉल 3 सिक्सर मारले. त्यावेळी देखील म्हणालो की कुमार गुण जो नेहमीच गोलंदाजाला सांगतो गेंद सीमा रेखा के बाहेर डोन आणि हा षटकार त्याच्या बॅट मधून आला. अगदी दर्जेदार बॅटिंग करत असताना कॉन्फिडेंटली खेळतोय सलामीला येऊन धनेश कुकसे संघ. Great shot indeed. Typical Kumar Gunde stroke. Swung away. Going. Gone out of park. And the captain, Vivek Shelar, instruction him, Kumar, tu maar. सध्या जर आपण कुमारची फलंदाजी पाहिली तर टेम्परामेंट देखील त्याच्याकडे आहे आणि ज्यावेळी संधी मिळते त्यावेळी तो आक्रमक देखील होतो. म्हणून अलीकडच्या काळात हे नाव अगदी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचतंय आणि या मॅच मध्ये देखील 3 चेंडूमध्ये 10 धावा त्यांना बनवलेत. A1 बॅटिंग करत असताना A1 महापौर चषकामध्ये. Score is 14. This is the flying start from Dhanesh Kukse. Very relaxed place pavilion. Bhavesh Pawar, Mahendra Mage, Alpesh Chaudhary. This time beauty, fuller length. What an excellent stop from Yogesh Donde. Diving his left and saving couple of runs for his side. Fuller length ball, inside edge of the bat. Yes, lucky for Kumar Gun, not gets played on. This is the athletic effort from Donde behind the wicket. Mayur Patil, Keval, Saud Khatib and Vilas are watching from presentation box. जय पाटील देखील आहेत तिथे मॅचचा आनंद घेत असताना विश्वास मात्रे त्यांच्या जोडीनं. एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 15 रन आए. बहुत ही खूबसूरत शुरुआत धनेश कुकसे की. शाम अब ढलती हुई. आज लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर भी डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं और सऊद खतीब अपनी पनामा हेड कैप में. देखिए पनामा हेड कैप का भी जो चलन लाया था वो FK इंटरनेशनल फिरोज खान की जो फिल्में रही थी उसमें 2 चीजें रहती थी. एक तो पनामा हेड कैप और एक ओपन जीप. काळच काही वेगळा होता. आता काळ देखील बदलला आणि निसर्ग देखील. क्षणात ऊन सावली देखील आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते आणि क्रिकेटमध्ये देखील सातत्यानं अप अँड डाऊन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. मध्ये सध्या पार्टनरशिप अतिशय चांगली झाली आहे. एका ओव्हरमध्ये विदाउट लॉस 15 धावा धावफलकावर. धीरे धीरे आसमान में बादल छा रहे हैं लेकिन टेनिस क्रिकेट में पूरी तरह छाए हुए हैं विलासार और महापौर चषक. गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज विजय को, अजय को बुलाया. ऑफिस स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे वाइट. अजय पाटिल को लगाया गया है. वाइट से शुरुआत की है. कुल स्कोर 16 पे पहुंचा है. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. वाकबील और जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी. अजय पाटिल
इस मर्तबा आसमान में खिला हुआ स्ट्रोक है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, 4 खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक था। 2 रन बनते हुए स्कोर में कुमार गुंड इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 पर 3 पे प्रतीक पाटिल। धनेश कुक से टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है, दूसरा ओवर चल रहा है, 18 रन बने। अब सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है। अजय पाटिल, सुई जीत की कोशिश, बढ़िया गेंद, बैट्समैन के हलचल को पढ़ा, रीड दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ बैट्समैन। प्रशांत पाटिल, केतन घरत इस वक्त हमारे प्रियांशी स्टूडियो में बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। कमबॅक करणं अगदी गरजेचं आहे आणि डावा स्टिकच्या काही वरतून बॉल निघून गेला, त्यामुळे डोक्यावरती हात दिले बॉलरना की ते विकेट मिळण्याची संधी होती। त्रिमूर्ती गायकर, केतन घरत यांना तुम्ही पाहत होता स्क्रीनवरती, आमचं प्रियांशी स्टुडिओ। बॉलर सज्ज होतो बॉलिंग ट्रॅकवर। इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद है, फटका फसला आणि बॅट्समॅन ठसला, आउट हो गए बॅट्समॅन कुमार गुंड। पहिला धक्का इथे लागला टीम धनेश कुकसेला आणि या सिद्दीक बाबा यांचा अंदाज जो नेहमीच काहीतरी वेगळा असतो। न्यू बॅट्समन येतोय मैदानाच्या आतमध्ये, जयेश पाटिल। नए बैट्समैन जयेश पाटिल जा रहे हैं, बहुत अच्छे टच में इस सीजन में, पिछले 3 सीजन से जयेश पाटिल बहुत ही टच में नजर आ रहे हैं। देखना है, ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को, ओ हो, आंखों में समा जाने वाला नजारा आप देख रहे हैं। सूरज बादलों के बीच में घिर चुका है, लेकिन देखना है कि कौन किसको घेरता है इस मैच में। परिस्थिती सुरुवातीला अतिशय सुंदर होती, त्यानंतर कमबॅक देखील तितकं चांगलं केलं बंटी स्पोर्ट्सनं, आणि बंटी स्पोर्ट्स देखील या मैच मध्ये कमबॅक करून सांगती है हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। आणि अगदी आपले इरादे स्पष्ट करत असताना बंटी स्पोर्ट्स। अजय पाटिल, बहुत बढ़िया गेंद, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ये जो गेंद रहती है, ये किसी भी फॉर्मेट की आइडियल गेंद रहती है, परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट लाइन और परफेक्ट टिप्पा खाने के बाद रफ्तार पकड़ती हुई। अजय पाटिल सामना करेंगे प्रतीक, 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद, मिसक्यू पुल, फील्डर है और ये देखिए रिले कैच, इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। साथ मिळाली नशिबाची, नंतर प्रयत्नामध्ये समोर सोडले नाही, आणि ज्यावेळी तुम्ही प्रयत्न करता त्यावेळी तुमच्या प्रयत्नांसमोर नशीब देखील हारतं, हा क्षण आपल्याला तेच सांगून जातो। अतिशय सुंदर बॅकअप दिलं, पुन्हा एकदा रिप्लायमध्ये सातत्यानं तुम्हाला दाखवलं जातं। शॉट अँड पूल केलं होतं ऑन साईडला मिड विकेटला, फर्स्ट अटेम्प्टला कॅच ड्रॉप झाली, तुम्ही पाहू शकाल। असं वाटत होतं की आता सिक्सर जाईल, त्याच मोमेंटला अतिशय सुंदर बॉडी बॅलन्स आणि कलेक्टिंग देखील तितकं सुंदर, आणि प्रतीक पाटिल नक्कीच मैदानातून बाहेर जातोय। बढ़िया कोऑर्डिनेशन 2 खिलाड़ियों का, रिले कैच, मिली जुली सरकार। अब प्रतीक पाटिल आउट होके गए, 4 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, 2 विकेट। अगली 2 टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा, वाकबिल के कैप्टन और बामन डोंगरी के कैप्टन, आप तुरंत ही आप दोनों को टॉस बॉक्स में पहुंचना है। मौसम अब बहुत ही खुशगवार हो चुका है, परछाइयाँ पूरे मैदान पर है,
शाम सुहानी होती हुई और गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को बुलाया गया है। इस मरतबा हुक कर दिया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही फाइन निकाल दिया, हालांकि बल्ले के बीचों बीच नहीं था। रिजल्ट बहुत अच्छा, 4 रन। रन्स कशाही हो, धावा येणं तितकंसं गरजेचं आहे आणि जयेश पाटीलच्या बॅट मधून हा चौकार येतो फाईन लेगला। 4 रन 8 झाले, टीमच्या टोटल मध्ये धावफलक 4 ने पुढे सरकतात 22, 22 धावा। तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती आहे। केतन पाटील जो वडू नवघर मधनं बिलॉंग करतो, जयेश पाटील फ्रॉम ओवळी सध्या धनेशला रिप्रेझेंट करतात एक खेळाडू आणि प्रतीक आहे त्यांच्या समोर बंटी स्पोर्ट्सचा गोलंदाज। इस बीच फिर से हुक करने की कोशिश, क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे जयेश पाटिल। जयेश पाटिल 4 रन से खाता खोलने के बाद स्कोर को उन्होंने पहुंचाया था 22 रन। देखिए फिर से मैं तमाम ऑडियंस से कहूंगा कि बिना मास्क के आप मैदान में ना आए प्लीज। इस मर्तबा छेड़खानी करने की कोशिश, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज प्रतीक। प्रतीक जयेश को ट्रेडमार्क स्टोक, ये इनका सिग्नेचर शॉट है, स्लॉक स्वीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 6 रन। स्लॉक स्वीप म्हणजे जयेश पाटीलची ओळख आणि जयेश पाटील म्हणजे स्लॉक स्वीप आणि हा चेंडू गेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाहेर निघून सीमा रेषा पलीकडे आउट ऑफ द पार्क। ज्याच्या वेळी ठाणे रायगड मॅच होते, विश्वजित ठाकूर आणि जयेश पाटील मध्ये असंच बॅटल रंगतं आणि भरपूर मोठा चाहता वर्ग आहे या फटक्यावरती जयेश पाटीलचा आणि त्याच्या बॅटमधून हा सिक्सर आल्यानंतर लगेच अगदी मुखातनं एक लाईन येते, जेपीचा सिग्नेचर स्ट्रोक, कारण याच फटक्यानं त्यानं एक वेगळी ओळख निर्माण केली। सिग्नेचर शॉट है, आप देख सकते हैं इस शॉट पे उनको 100% कमांड है। स्कोर उछलता हुआ इस वक्त पहुंचा है 28 रन और जयेश 4 गेंदों पे 10 रन। तर एक महत्वाचा मेसेज आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना की मार्क्स आणि अंतर नक्कीच ठेवूनच तुम्हाला मॅचचा आनंद घ्यायचा आहे, कारण म्हटलं जातं ना हसरत कुछ और है वक्त की इल्तजा कुछ और है, या कौन जी सका जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। मात्र त्यामुळे कोरोना अजूनही गेला नाही आहे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण स्पर्धा खेळवतोय, त्यामुळे ऑर्गनायझरला सहकार्य करा ही नम्रतेची विनंती। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, दिलों में फासले मत रखिए, सिर्फ जिस्मों में फासले रखिए। गेंदबाजी के लिए प्रतीक तैयार होते हुए, फिर से गेंद को खेल दिया लेकिन एलिवेशन नहीं था, कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था जयेश पाटिल ने। देखिए फुटवर्क बहुत मायने रखता है, मोबाइल में जितना जरूरी नेटवर्क है क्रिकेट में उतना जरूरी फुटवर्क है। हे नवीन ट्रेंड आहे सध्या सिद्दीक बाबा यांचं। 11 रन्स आतापर्यंत खर्च केलेत, गोलंदाज प्रतीकने एक चौकार, एक सिक्सर, एक सिंगल आणि केतन पाटील प्रथमच या मॅच मध्ये स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळतोय। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया, लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। नए बैट्समैन केतन पाटिल बल्लेबाजी को आए और ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है धनेश कुकसे का, 30 रन 10.00 का करंट रेटेड। थैंक यू। ये देखिए हा प्रेक्षक तुम्हाला सगळ्यात स्पेशल चुपचाप मेसेज अकेले देतो। बैठे हैं मास्क लगाकर, बहुत धन्यवाद आपका। आता ये प्रेक्षक देखील देखिए सहकार्य करतात। इस स्टैंड में ज्यादातर लोग मास्क लगा के दूर दूर बैठे हैं,
आप सभी का विशेष धन्यवाद। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, कम से कम आप अपने जो जेब में रुमाल है वो लगा लीजिए। हालांकि रुमाल पसीना पूछने का भी काम करता है, कम से कम रुमाल लगा लीजिएगा। अनेक अडथळे या स्पर्धेसमोर आले, पण म्हटलं जातं ना, जिंदगी की तपिश में कितने भी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। आणि समुद्र म्हणजे विलासर पाटील क्रिकेटच्या दुनियेत। तेज तर्रार गेंद अजय पाटिल की कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से पहुंची विकेट कीपर के पास। कमाल की गेंद, ये देखिए परफेक्ट गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर से अनिश्चितताओं की गलियारी से गेंद पहुंची थी। कमाल की रफ्तार निकाल रहे हैं अजय पाटिल। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से दौड़ना शुरू किया। इस मरतबा गेंद को खेल दिया आसमान में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बनता हुआ। धनेश कुकसे का स्कोर 31 पे पहुंचा है, 31। ये फिर से देख सकते हैं आप अद्भुत नजारा, सूरज बादलों के बीच में घिर चुका है और बल्लेबाज को घेरने की कोशिश यहां पर गेंदबाज अजय पाटिल की। जयेश पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में 11 रन बनाए। इस मरतबा क्रीज में पीछे गए थे, छोटी गेंद नहीं थी, मोड़ दिया ऑन साइड में। हालांकि लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, 1 रन स्कोर में आ रहा हुआ। 32 पे पहुंचा स्कोर। परिस्थिती आता सध्या अतिशय सुंदर आहे, कारण 10 पेक्षा जास्त सरासरी मिळाली आहे। त्यामुळे अजयला हा प्रयत्न करावा लागेल की ते कशा प्रकारे रोखलं जाईल। आणि अजयने आतापर्यंत सुंदर कामगिरी केली, 2 विकेट त्याला मिळालेत, 5 धावा खर्च केलेत, म्हणून त्याला सेकंड स्पेल मध्ये इथे कॅप्टनने इन्व्हाइट केलं बंटी स्पोर्टच्या माध्यमातून दुसरं षटक टाकण्यासाठी। अजय पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर से अच्छी गेंद, सवाल पूछा वहां पर, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई है, नहीं लेग पाए। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में जिस तरह इस अपील को नकारा गया था। यस, बहुत अच्छा निर्णय अंपायर का, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर। आतापर्यंत अतिशय चांगली कामगिरी सगळ्या पंचांनी देखील केली आहे आणि सध्या अजय मात्र एकही मोठा फटका खेळू देत नाहीये। जयेश पाटील आणि केतन पाटीलला त्यांनी थांबून ठेवलाय, बांधे रखा है बल्लेबाजों को। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कट शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। 2 रन बना लिए जयेश पाटिल ने। अपर कट किया था, कंट्रोल पिछले पांव पे जाकर, बैकफुट पे जाकर। या फटक्यानंतर तुम्हाला नेहमीच वीरेंद्र सेहवागची आठवण होते। इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ओडीआय मध्ये 219 रन त्याने केल्या, IPL फॉर्मॅट मध्ये 1 शतक त्याच्या नावावरती, 119 टेस्ट क्रिकेटमध्ये देखील 319 धावा वीरेंद्र सेहवागच्या नावावरती। आणि असे फटके त्या खेळाडूची आठवण नेहमी जागी करून जातात। वाकबिल के कैप्टन और बामन डोंगरी के कैप्टन, आपको तुरंत ही टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। इस बीच सही फैसला छोड़ दिया वहां पर वाइट। धनेश का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, लेकिन रन बनाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। कारण है कि बंटी स्पोर्ट्स ने पॉइनियर जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी और दूसरी मजबूत टीम उनके सामने खड़ी है, जिनको भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं रन बनाने के लिए। पापड बनवण्यासाठी देखील भरपूर मेहनत असते, त्याच्यात देखील प्रोग्रेस भरपूर वेगवेगळे असतात। इस मरतबा स्लाइस करना चाहते थे, बीट हो गए। 4 ओवर 36 रन, और ओमकार कहना होगा कि खतरे की घंटी अब बजती हुई, क्योंकि बंटी स्पोर्ट्स के पास अक्षय ने तो कमाल की बल्लेबाजी की थी पॉइनियर के सामने। अच्छी बैटिंग लाइनअप है, पड़गा और उसके परिसर के ग्रामीण के कई स्टार हैं। फिर से मैं कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें प्लीज, और अपने
चेहरे पे मास्क जरूर लगाए। ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो, ये डगआउट को दिखाया जा रहा है, चैलेंज प्लेस पवेलियन। देखिए मास्क जरूर पहने, अगर ना हो तो कम से कम जेब में आपके रुमाल हो तो वो अपने नाक पे बांध दीजिए, मुंह पे बांध दीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग को मॉनिटर कर रहे हैं। स्लॉग ओव्हर, ज्याला नेहमीच टेनिस बॉल क्रिकेटच्या परिभाषेत यस, आक्रमकतेने आपण पाहतो। रुमाल कम से कम जिन लोगों के पास है आप बांध के हमें सहयोग करें। हालांकि रुमाल के बारे में मुझे याद आया ओमकार कि रुमाल ले लिया है किसी मई जबीन से, कब तक पसीना पूछते हम आस्तीन से, और ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल नहीं पाएंगे वॉशिंग मशीन से। वाह क्या खेल बात है। की शुरुआत, इस मरतबा ड्राइव किया सीधा हवा में, फील्डर है लेकिन देखते रह गए, गेंद रेंज रोवर के बगल में, रेंज रोवर सिक्सर। ग्रेट शॉट बाय केतन पाटील, ओव्हर द विकेट आले, समोर होता आणि खोदून काढला स्टँड अँड 11 रेंज रोवर झोन मध्ये, रेंज रोवर सिक्सर। एफर्टलेस शॉट, कहीं भी ताकत नहीं थी, जूजी ऑफोली थी। एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी आ रहे हैं और केतन पाटिल आउट। बल्लेबाजी को आ रहे हैं महाराष्ट्र क्रिकेट का बड़ा नाम, भिवंडी क्रिकेट का बड़ा नाम, और इस तरह की स्थिति के वो सबसे खतरनाक बैट्समैन है। स्कोर है इस वक्त 42 रन। अभी भी एक बात प्लस पॉइंट जाती है बंटी स्पोर्ट्स के हिस्से में कि अभी तक उतनी आजादी लेने नहीं दिए जिसके लिए धनेश कुकसे जानी जाती है। वैसे भी महापौर चषक उलट फेर का खेल हुआ है, काफी बड़े उलट फेर हुए हैं। बबलू इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, डीप में खिलाड़ी, 1 रन। कमाल की बॉलिंग हो रही है, 43 रन, 43। जयेश पाटील बॅटिंग करतोय 15 या आकड्यावरती, अतिशय चांगलं योगदान त्यानं देखील दिलं मिडल ऑर्डरला। आणि आता भावेश पवार आला मैदानाच्या आतमध्ये। अशा अंतिम डेट ओव्हर मध्ये भावेश पवारचं येणं म्हणजे कुठेतरी गोलंदाजावरती दबाव असेल। मग पाहायचंय चांगली गोलंदाजी झाली तर भावेश पवारला देखील रोखलं जाऊ शकतं। 50+ जाण्याचा प्रयत्न धनेश कुकसेचा, तर त्याच्या आतमध्ये थांबवण्याचा मानस टीम बंटी स्पोर्ट्स संघाचं सध्या आपल्याला दिसतंय। 43 रन में इस मरतबा स्लॉक किया और भावेश पवार आउट। क्या गजब का कैच पकड़ा है, और सेलिब्रेशन देखिए, बहुत बढ़िया कैच विशाल ने पकड़ा। भरपूर लांबून खेचलं, टायमिंग सुंदर होता, मात्र जी ताकद हवी होती फटक्यामध्ये ती मिळाली नाही। मिड विकेटला क्लिअर करू शकले नाहीयेत हा फटका, आणि भावेश पवारची जातीय विकेट लागतोय धक्का धनेश कुकसेला। ही मौल्यवान विकेट गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये। आणि न्यू बॅट्समन आता इंटर होत असताना टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील अजून एक घातक खेळाडू महेंद्र मागे। अब 2 गेंदें बची है और जयेश पाटिल इस वक्त कुल मिलाकर 15 पे खेल रहे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है, 1 सिक्सर और 1 चौका लगा है। अगर 2 गेंदों में बड़ा स्ट्रोक आता है तो फिर 50 या उसके ऊपर रन होंगे, और नहीं आता है तो फिर धनेश कुकसे के गेंदबाजों का भी अग्नि परीक्षा रहेंगी।
बबलू जयेश को छोड़ दिया, सही फैसला। 1 रन 44 पे पहुंचा स्कोर। देखिए यतीश शेलार ने कप्तानी बहुत अच्छी की, उन्होंने गेंदबाजों को बहुत अच्छा बदली किया। झाड़ू शॉट खेलने की कोशिश, बीट हो गए। जयेश पाटिल जैसे बैट्समैन इस विकेट पे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त हो रही है। वाइड यॉर्कर अगदी ठिकाणावरती देखील होता, तर मग ठिकाणापर्यंत पोहोचू शकला नाहीये जयेश पाटील। अंतिम बॉल पहिल्या सत्रातील गोलंदाज बबलू। बबलू जयेश को उछाल दिया, गेंद को प्रेजेंटेशन बॉक्स के ऊपर 6 रन। सिर्फ ये सिक्सर हो सकता है मैच के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। 21 रन पे नॉट आउट आए जयेश पाटिल और कुल मिलाकर रन बने 50। 51 की चुनौती, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगदी बरोबर, कारण मोठे उलटफेर या स्पर्धेच्या आइए। माध्यमातून आपण पाहिलेत। अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। खेलने वाली टीमें वाकबिल और जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी, वहां पे अजय गरत मौजूद हैं। इज ओवर टू अजय गरत। Fine delivery, beautiful ball indeed. Not played, confident looking stroke. Thank you so but, much. Gets quick 2 runs. सिद्दीक बाबे अँड ओमकार शेट्टे। तर 7वा दिवस या स्पर्धेचा आपण एन्जॉय करतोय। महापौर चषक 2021 भिवंडी। सर्व क्रिकेट रसिकांना मी नम्रतेची विनंती करतोय पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने, तसेच भिवंडी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देखील पण मास्कचा वापर करा आणि त्याचप्रमाणे सोशल डिस्टन्स देखील मेंटेन ठेवा। पुढील सामन्याच्या टॉसकडे आपण वळतोय। 2 बलाढ्य संघांमध्ये लढत असणार आहे। सध्या तुम्ही हायलाइट्स पाहत आहात। धनेश इलेव्हन कुक्सी संघाची इनिंग्स समाप्त झाली आहे। पुढचा सामना आहे भव्य इलेव्हन वाघबीळ आणि बामन डोंगरी या 2 संघादरम्यान। एकूणच काय तर मिनी ठाणे विरुद्ध रायगड असा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। बामन डोंगरी रायगड परिसरातील चांगला संघ आहे आणि वाघबीळ ठाण्याचा एक जबरदस्त संघ भव्या सुनील स्पोर्ट्स वाघबीळ। बामन डोंगरी संघाचे कॅप्टन आपण त्वरित टॉससाठी यायचं आहे। सायंकाळचं सत्र सुरू झालेलं आहे। महापौर चषक 2021 मध्ये 7व्या दिवसामध्ये पहिले 6 दिवस कसे निघून गेले काहीच कळलं नाही, कारण खूप चित्तथरारक लढती आपण संपूर्ण या स्पर्धेमध्ये अनुभवत आहोत। 4 फॉर्मॅट्समध्ये ही स्पर्धा खेळवली जात आहे, ज्यामध्ये ग्रामीण क्रिकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे। भिवंडीचं सिटी क्रिकेट, भिवंडी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट आणि 40+। बामन डोंगरी टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे त्वरित आपण टॉससाठी यायचं आहे। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत मुंडे डेकोरेटर्सचे माननीय श्री स्नेहल मुंडे साहेब। तर स्नेहल मुंडे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत। बामन डोंगरी विरुद्ध वाघबीळ। हा सामना देखील प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल। मनोज पाटील संघनायक आहेत माझ्या समवेत वाघबीळ संघाचे, आणि भानुदास
जे संघनायक आहेत बामण डोंगरी संघाचे. कॉईन तुम्हाला दाखवतायत मुंडे साहेब. एका बाजूला एच आहे, एका बाजूला टी आहे, हेड अँड टेल. एका बाजूला महापौर चषक आणि एका बाजूला आपण दुसऱ्या बाजूला पाहतोय चॅलेंज स्पोर्टचा लोगो. होता येत नसतं म्हणून आपण म्हणतो ना नेहमीच, परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घालतो, पण चमकतो तोच जो घनाचे घाव सोसण्याची हिंमत देखील ठेवतो. अंबाचा ग्रीन सिग्नल. 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकं तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत. पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक मध्ये सज्ज होतोय अख्तर शेख. पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर फटका आणि अतिश घोडविंदेकडनं झाली आहे चूक आणि बॉल जातोय कव्हर सीमा रेषा बाहेर. 4 धावेसाठी पहिला चौकार बंटी स्पोर्ट्स टीमच्या धावफलकावरती. फलंदाज अक्षयच्या बॅट मधून आलाय. अख्तर शेख प्रयत्न अतिशय चांगले होते. अतिश घोडविंदीचे लास्ट मोमेंटला बॉडी बॅलन्स गमावला आणि चेंडू सीमा पार. 4 धावा. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट अगदी यष्टीरक्षक यष्टांना खेटून भावेश पवार. चेंडू निघून जातो डॉट. मागच्या चौकाराचं उत्तर देताना दिसला अख्तर शेख, जिसकी गेंदबाजी पुरी भिवंडी हे रही देख. आणि अगदी त्याच प्रकारे बॉलिंग करत असताना अख्तर काहीतरी वेगळं करण्याचा यावेळी प्रयत्न होता. यष्टांच्या मागे भावेश पवार बीट झाले. एक सिंगल ऍड होईल. अंपाचा इशारा बाईज. बाईच्या स्वरूपाने एक सिंगल ऍड झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 5 धावा धाव फलकावर. 51 रनचं लक्ष्य. 10.20 हे रिक्वायर रन रेट आहे. बंटी स्पोर्ट्स टीम समोर अख्तर सज्ज होतोय. स्विच हिटचा प्रयत्न आणि सक्सेस देखील झालाय. वा भाई वा. बॉल निघून जातोय सरळ थर्ड मॅन मधनं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावेसाठी चौकार. मोठे उलटफेर आपण पाहिलेत आणि या मॅच मध्ये देखील आता सुरुवात दमदार आणि अगदी अशाच काही मॅचेसची आशा आणि अपेक्षा घेऊन प्रेक्षक वर्ग हार्ट ऑफ सिटी महापौर चषकामध्ये दाखल होतोय. आणि या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे जनक विलास आर पाटील साहेब स्क्रीनवरती त्यांच्या जोडीनं तुम्ही पाहू शकाल. फाउंडर ऑफ चॅलेंज विजू ठाकरे आणि त्याचबरोबरीने सोहत खतीब मॅचचा आनंद घेत असताना आणि सन ऑफ विलास आर मयूर पाटील आणि जय पाटील. पुन्हा एकदा स्विच हिट. यावी मात्र एलिव्हेशन आणि टायमिंग मध्ये कुठे संगम नीट जुळाला नाही आहे, पण 2 धावा सहज कंप्लीट होतील. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकत असताना टीमची टोटल धावफलकावरती 11 धावा. चेंडू पूर्ण झाले तर बंद 5 आणि जी सरासरी हवी आहे ती मात्र मिळाली आहे बंटी स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला. बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली विरुद्ध धनेश 11 कुकसे. अंतिम बॉल अख्तर शेखच्या पहिल्या षटकातील आणि ते फटका मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहेत हेमंत हरड. चेंडू खाली घेतला हेमंत हरडनं हा झेल आणि संपलाय. फलंदाज योगेश साखे ज्यानं 2 चेंडूमध्ये 6 धावा केल्या होत्या ते योगेश बाद होतोय आणि अख्तर शेखच्या खात्यामध्ये ऍड होतीये पहिली विकेट आणि पहिल्या षटकाचा खेळ देखील झाला पूर्ण. जरी एक विकेट गेली असली सरासरी हवी होती ती मिळाली. 11 रन आलेत आणि 24 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी येणारे 24 बॉल 40 धावसंख्येची गरज. 24 चेंडू अजूनही 40 धावा. त्याचे दुसरं षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून हाताळलं जाईल, कारण मोठी बॉलिंग लाईन आहे धनेश टीम कडे. विवेक शेलार, स्वतः भावेश पवार एक चांगला गोलंदाज, हेमंत हरड आणि यावेळी विश्वास दाखवलाय तो म्हणजेच विवेक शेलार वरती. स्वतः कॅप्टन आलाय धनेश कुकसेचा गोलंदाजी करण्यासाठी. महापौर चषकाचं प्रेझेंटेशन बॉक्स इथे तुम्ही पाहू शकाल कशा प्रकारे. नक्कीच आपण म्हणतोय ना 2 गज की दूरी जो है जरुरी. अगदी मास्क देखील आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन देखील केलं जात आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी या गोष्टीकडे अगदी बारकाईने लक्ष द्या. जे प्रेक्षक क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी आलेत मास्कचा वापर करा आणि जास्तीत जास्त करून नक्की जे अंतर एकमेकांपासून दूर ठेवता येईल ते ठेवण्याचा प्रयत्न करा. चोवीस चेंडू 40 रन. बॉलिंग ट्रॅक वरती कॅप्टन विवेक शेलार.
पहिलाच बॉल, प्रचंड गती, मग दिशेवरती नियंत्रण नव्हतं, फुल टॉस होता, ड्राईव्ह केलं समोर लॉंग ऑफला, फिल्डिंग अतिशय सुंदर. प्रतीक पाटील होते क्षेत्ररक्षक. 1 रन ऍड होती टीमच्या टोटल मध्ये. धाव फलक 1 ने पुढे सरकत असताना टीमची टोटल 12 धावा धाव फलकावर. उजव्या हातानं विवेक शेलार ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट, बॉल ट्रॅव्हल होतो, स्कोअर ऑफ द विकेट. फिल्डिंग अतिशय सुंदर, सातत्यानं सिंगल डबल आता या मॅच मध्ये सुरू आहेत. मात्र समोर धनेश कुक्स आहे, त्यामुळे इरादे मजबूत ठेवावे लागतील. कारण आपण म्हणतो ना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. लाईन पाहावी लागेल अंपायर्सला आणि यस, अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन ऍड होत असताना टीमच्या टोटल मध्ये आणि अतिरिक्त धावेनं धाव फलक स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे 14 धावा. 14 लॉस ऑफ 1, टार्गेट 51. रंगते ही मॅच. धनेश कोकसे समोर देखील एक दमदार कामगिरी बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघ करतोय. यावेळी देखील लाईन खराब, बॅक टू बॅक 2 रन एक्स्ट्रा. विवेक शेलार टप्पा त्याला सापडत नाहीये, दिशा सापडत नाहीये. गती त्याच्याकडे भरपूर आहे, पण मात्र म्हटलं जातं ना, गती हळूवार असली तरी चालेल, मात्र वाटचाल ही प्रगतीच्या दिशेनं व्हायला हवी, ती करता येत नाहीये कॅप्टन विवेक शेलारला. अक्षय त्याच्या समोर. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेनचा वापर केला. पाहिलं ज्यावेळी वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न करत होते, टप्प्यावरचं नियंत्रण थोडं हरपत होतं आणि आता जी स्ट्रेंथ विवेक शेलारची त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करत असताना विवेक शेलार कमबॅक करतो डॉट बॉल ना. आता एक चॅलेंज करून जातो बॅट्समनला. विवेक शेलारचा हा बॉल. 15ला विकेट गेली आहे 1. प्रचंड गती आणि दिशेवरचं नियंत्रण देखील यावेळी पाहायला मिळालं. काय गोलंदाजी करतोय अगदी विवेक शेलार कडे जर तुम्ही पाहिलं तर एक फास्ट बॉलर कसा असावा, त्याची गोलंदाजी, त्याचे टप्पे, या सगळ्या गोष्टी कशा असायला हवा, विविधता कशा असायला हवी, तुम्हाला दाखवून देत असताना 2 व्हाईट बॉल नंतर 2 डॉट बॉल. बॅटची वरची कडा, लिडिंग एज आणि शॉर्ट थर्ड मॅनला एक चांगला झेल आणि संपलाय फलंदाज अक्षयचा खेळ. लागला दुसरा धक्का बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली क्रिकेट संघाला. 15 वरती दुसरी विकेट जाती बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीची आणि पुन्हा एकदा पुनरागमन कम बॅक करत असताना दबदबा निर्माण करतो या मॅच मध्ये कॅप्टन विवेक शेलार, धनेश कुकसे नावाचा. ग्रेट बॉलिंग अँड ग्रेट कमबॅक. पहिली विकेट मिळाली अख्तर शेख, आता दुसरी विकेट मिळाली या बॉल विवेक शेलारला. आतापर्यंत या षटकातील जर आपण पाहिले तर 5 चेंडू टाकून पूर्ण झालेत. एका चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. या चेंडूवरती एखादा चौकार, एखादा षटकार येतोय, तरी 10ची सरासरी हवी आहे, ती मिळू शकते या मॅच मध्ये बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली टीमला. कारण म्हणतो ना आपण, विपरीत परिस्थितीमध्ये देखील काही लोक तुटून जातात तर काही लोक रेकॉर्ड तोडून टाकतात. आणि क्रिकेटचं मैदान आहे जिथे सगळेच रेकॉर्ड बनतात तुटण्यासाठी. त्याच्यामुळे पाहायचंय या मॅच मध्ये 51 धावा पूर्ण करून धनेश कुकसे 2 वेळा जो संघ चॅम्पियन झाला महापौर चषकाचा 2014 2015, त्यांचा प्रवास थांबवेल का? अपील अंपायर्स कडे. यस, अंपायरचा फिंगर अप. 3रा धक्का बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीला आणि विवेक शेलारच्या खात्यामध्ये दुसरी विकेट ऍड. आणि आता दबाव, दडपण बंटी स्पोर्ट बोरिवली वरती. इम्पॅक्ट बरोबर मिडल स्टंपला आणि बरोबर पायावरती जाऊन बॉल आदळतो आणि विकेट देखील हिट होतीये. आणि अंपायरसाठी हा निर्णय अगदी सोपा साधा होता आणि त्यांचं बोट वर आलं आणि फलंदाज डगआउटच्या दिशेनं बाहेर जातोय. 15ला धक्के लागले 3 आणि आता 18 बॉलचा खेळ बाकी. 36 धावसंख्येची गरज आहे. थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ. महापौर चषक 2021 या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी पाहुण्यांचं आगमन होत आहे. माननीय आमदार शशिकांतजी शिंदे साहेब, विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद, कॅबिनेट मंत्री दर्जा, तसेच माजी जलसंपदा मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश,
त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत त्यांचे सुपुत्र माननीय श्री तेजसजी शशिकांत शिंदे साहेब, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सातारा जिल्हाध्यक्ष, आणि ॲडव्होकेट अजिंक्य मधुराव भोसले साहेब, संयुक्त सरचिटणीस सुरक्षा रक्षक अँड जनरल कामगार युनियन माननीय श्री भगवानजी टावरे साहेब, सर्व पाहुण्यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय महापौर चषक 2021 मध्ये. आपल्यामध्ये नुकतंच पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकाल. माननीय आमदार शशिकांतजी शिंदे साहेब, विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रत्योत, कॅबिनेट मंत्री दर्जा, तसेच माजी जलसंपदा मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, त्यांच्या समवेत त्यांचे सुपुत्र माननीय श्री तेजसजी शशिकांत शिंदे साहेब, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सातारा, आणि माननीय श्री भगवान टावरे साहेब, तसेच ॲडव्होकेट अजिंक्य मधुराव भोसले साहेब, संयुक्त सरचिटणीस सुरक्षा रक्षक अँड जनरल कामगार युनियन, सर्व मान्यवरांचे महापौर चषक 2021 मध्ये लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेब आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. अभी अभी इस वक्त महापौर चषक की शोभा को दोबाला करते हुए सम्मानीय आमदार शशिकांत शिंदे साहब, जिनको आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की शान कहने वाले और भारत के कदावर लीडर सम्मानीय शरद पवार साहब की फैमिली से वो काफ़ी करीब हैं. हम आपके तमाम साथियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. महापौर चषक भारत का सबसे बड़ा टेनिस शो A1 शो में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 15 पे 3 विकेटें गिरी हैं, जबकि लक्ष्य है सामने 51 रनों का. आज प्रेजेंटेशन बॉक्स में बाहर आई हुई है, वाइड घोषित किया है. 1 रन से स्कोर 16 पे पहुंचा. ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है. 51 का लक्ष्य है 5 ओवर में. मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉकलैंड मराठी के ओमकार शेट्टे, जो 3 साल में बहुत बड़ी उड़ान भर दी है, जिन्होंने भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा गेंद को हवा में खेला है, लेकिन फील्डर से दूर. जब तक कुमार गुंड गेंद को उठाते 2 रन बना लिया बैट्समैन ने. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय श्री भगवान टावरे साहब भी हमारे बीच में हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत. इस मरतबा बैकफुट पे किए गए, स्लाइस किया गेंद को, बढ़िया फील्डिंग. 1 रन बना, जोखिम बड़ा रन, क्या पूरा होगा? यस, अल्पेश चौधरी कलेक्ट नहीं कर पाए, 2 रन पूरे किए. अब हम कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बजती हुई धनेश कुकसे के लिए. प्रेझेंटेशन बॉक्स तुम्ही पाहता आणि तिथनं सगळेच आमचे मान्यवर माझा आनंद घेत असताना नुकतंच आमदार साहेबांचं आगमन झालं. त्यांच्या सोबतीनं अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्व स्पर्धेसोबत जोडले गेले. ॲडव्होकेट अजिंक्य भोसले, आपलं देखील स्वागत. बॅटची लिडिंग आहे, चेंडू हवेत, महेंद्र मागे डाऊन द बॉल आणि घेतलाय झेल. संपला फलंदाजाचा खेळ, लागला झटका. बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीला. एडवोकेट अजिंक्य साहब भी वहाँ पे मौजूद है. आपका भी हार्दिक स्वागत है. चैलेंज की फ्लड लाइट सुलग चुकी है और ये आप देख सकते हैं वो लम्हा जब भिवंडी रुक गया था. ओपनिंग सेरेमनी के अंश बताए जा रहे हैं. क्या खूबसूरत आतिशबाजी थी, ये आप देख सकते हैं. आज हमारे मेहमानों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि मानो चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का नज़ारा पेश कर रहा था. ये ओपनिंग सेरेमनी की झलकियां. आउट होके गए बैट्समैन, ये देखिए. वेलकम टू यू एमएलसी श्री रेस्पेक्टेड शशिकांत शिंदे साहब, एक्स मिनिस्टर. वेलकम टू यू तेजस शिंदे साहब, एनसीपी युवक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सातारा. एंड वेलकम टू यू एडवोकेट अजिंक्य भोसले. इस मरतबा खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में,
1 रन बनता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 21 पे पहुंचा है। यहाँ से 30 रन चाहिए, तीसरा ओवर चल रहा है। वेलकम टू यू एडवोकेट अजिंक्य एम भोसले, आपका भी हार्दिक स्वागत। ये तमाम मान्यवर्स इस वक्त लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में। भावेश पवार इस मरतबा कट करने की कोशिश, गेंद फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन। नाही आता पकड मजबूत होत चालली आहे मॅच मध्ये धनेश कुकसे टीमची. मग असं नाहीये की मॅच कुठेतरी एकाच बाजूने टर्न आहे, सामन्यामध्ये भरपूर काही बाकी आहे. कारण 13 चेंडू 29वा करायच्या, 6 विकेट हातामध्ये आहेत बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीच्या. आणि जर या बॉलवरती मोठा फटका आला तर मॅचवरती कमबॅक बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीचं होऊ शकतं. सेकंडवरती विशाल त्याच्या नावाप्रमाणे विशाल Yes. फटका त्याच्या बॅटमधून येईल का? Some genius personality under the one roof. इस मरतबा उछाल दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर, हाई एंड हैंडसम 6 रन। जसं नाव तसं काम. विशालच्या बॅटमधून विशाल स्टोक असं म्हटलं जातं ना, नाव नक्कीच तुमचं तेव्हाच होतं ज्यावेळी तुम्ही संघर्षाची विशाल तयारी ठेवता. डाकी ने इस गेंद पे लगभग डाका डाल दिया है। क्या शॉट खेला है, स्वंग कर दिया गेंद को, हाई एंड हैंडसम मैसिव हिट, बिग बिग वन, आउट ऑफ पार्क 6 रन। आणि आता समीकरण असं आहे या मॅच मध्ये की येणारे बॉल 12-51चं टार्गेट होतं. 3 ओव्हरमध्ये 28 झालेत, म्हणजे 12 चेंडू 23 धावेची गरज आहे. विलासर पाटील साहेबांना तुम्ही पाहता, त्यांच्या सोबतीनं आमदार साहेबांनी आमचे सगळेच मान्यवरांच्या माहितीसाठी फक्त एकच म्हणेल, विलासर नाव पाटील म्हणजे काय. Yes, कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही, पण गगनभराद्रीचं वेड फक्त रक्तातच असावं लागतं. कारण आकाशाची ओढ कधी दत्तक घेता येत नाही. असं नाव म्हणजे लेजंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटील. सम्मानीय आमदार और हमारे तमाम मुख्य अतिथियों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि चैलेंज स्पोर्ट्स की स्थापना विलास पाटिल और उनके साथियों ने 1984 में की थी और 1993 से लगातार नगर अध्यक्ष चषक और मेयर कप हो रहे हैं। यहाँ पर विवेक शेलार, पहली गेंद मोड़ने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। शॉर्ट मिड विकेट पे लेग बाय, 11 गेंदों में कितने रन चाहिए, 22 रन। व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। कश्मकश, संघर्ष, यही कारण है कि विवेक शेलार को मोर्चे पे लगाया गया है। आता काजाची धगधग धगधग आहे ना वाढत चालली आहे खरं तर गणेश कुकसेच्या सपोर्टची. मग अशा परिस्थितीमधून अनेक वेळा हा संघ बाहेर आला. बंटी स्पोर्ट बोरिवलीने अशी स्थिती अनेक वेळा पाहिली आहे. सगळं काही आता पणाला लागलाय, कारण महापौर चषक 2021 मध्ये हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर भिडलेत. विशाल डाकी सामना करने जा रहे विवेक शेलार का। बहुत ही सुहानी शाम। फिर से मैं कहूंगा कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करें प्लीज। यही अपेक्षा हम आपसे करते हैं। चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, विवेक शेलार इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, गेंद थोड़ी नीची रही विकेट कीपर के पास। कमाल की बॉलिंग हो रही है। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद अंदर की जानिब आई थी। विवेक शेलार राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, फ्लिक किया, ये जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। विशाल डाकी मानो पीछे पड़ गए धनेश कुकसे के मैच को ले उड़ेंगे। आणि आता हा सामना आहे ना कमजोर हृदयवाल्यांसाठी राहिला नाहीये. आता काजाचा ठाव घेतला या मॅचनं आणि आता रंगती ही मॅच. कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं, धमाल का मुकाबला, कट टू कट, कश्मकश, कांटे की टक्कर, 9-16 का इक्वेशन। सिक्सर लगाए तो 5 खिलाड़ी आकर खड़े रहेंगे विवेक शेलार के पास। कारण मॅचच अगदी त्या दर्जाची. आणि आता विशाल डाकी देखील सांगतो इंतजार कर उस रहा का जिस रहा पर ते मी उम्मीद
तेरे साथ खड़ी होगी। उस राह के अंतिम छोर पर भी मंजिल भी तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। आणि अशाच काही फटक्यांची वाट आता पाहत आहे ते म्हणजेच टीम बंटी स्पोर्ट बोरिवलीचं डगआउट बॅट्समन विशाल डाकीच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा डाका टाकला जाईल का? विवेक शेलार समोर, विवेक शेलार फिर से ड्राइव की हवा में फील्डर आए। प्रतीक पाटिल को पता था ये कैच नहीं, मैच आ रहा है और आउट हुए विशाल डाकी। ग्रेट बॅटिंग। आता बाद होण्यापूर्वी त्यांना मॅच मध्ये आणलंय। एक षटकार त्यांना मारला भावेश पवारला, एक षटकार त्यांना मारला विवेक शेलारला, मजबूत कडीवरती त्यांना वार केलाय आणि धनेश कुकसेला आपण म्हणू शकतोय घाम फोडून मैदानातून विशाल डाकी हे नाव बाहेर परत आहे। मॅचचं आता कॅल्क्युलेशन आपण पाहू। 51 रनचं टार्गेट आहे। अल्पेश गायकवाड आम्हाला माहिती देत असताना रन झालेत 35, अजूनही चेंडू बाकी आहेत विवेक शेलारच्या षटकातील 2। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी की झलकियां 14 तारीख की जब महापौर चषक का ओपनिंग सेरेमनी का ये आतिशबाजी का शो, फायर शो, जिसको देखकर भिवंडी थोड़ी देर के लिए मानो रुक गया था और बैकग्राउंड में शहर की लाइटें जलती हुई, समा बिल्कुल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का लग रहा है। यही कारण है कि आज हमारे बीच हमारे जो सम्माननीय मुख्य अतिथि हैं उनकी मालूमात के लिए कि टेनिस दुनिया का ये पहला ग्राउंड है जहाँ पे फिक्स फ्लड लाइट लगी हुई है और ये लाइट भी जितनी मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में है उतनी लाइट लगी हुई है। देर रात यहाँ पर आप गिरी हुई सुई भी उठा सकते हैं और धागा सुई में पुरो भी सकते हैं। 8 बॉल 16 धावा। विवेक शेलार, अक्षय को हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद डीप कवर में। मेरे ख्याल से विजय पारदी ने इस शॉट को खेला है। अब नीलेश यादव देखना है कि अनुभव है उनके पास, एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। किस तरह अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं। शेलार की गेंद बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव फ्रंट फुट पे आकर, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग तालुका क्रिकेट के सबसे बड़े फील्डर केतन पाटिल की। क्या मुकाबला हो रहा है ये देखिए। भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव साहब के साथ कैलाशवासी आर पाटिल जी, कपिल देव साहब का ये सत्कार करते हुए सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल। ये देखिए अजय जडेजा जब यहाँ आए थे और पार्थिव पटेल आए थे वो लम्हा, ये एसीपी साहब के साथ लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और प्रतिभा विलास मैडम, ये संजू बाबा संजय दत्त के साथ आप देख सकते हैं महापौर प्रतिभा विलास मैडम और लेजेंड, ये सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ देखा जा सकता है उनका। और ये भारत के कद आवर लीडर और महाराष्ट्र की शान सम्माननीय शरद पवार जी के साथ, शरद पवार साहब जी के साथ लेजेंड ऑफ भिवंडी, ये कैलाशवासी आनंद दिगे जी के साथ लेजेंड ऑफ भिवंडी, ये कर्नल वेंसारकर भारत के मिडल ऑर्डर बैट्समैन के साथ कैलाशवासी आर पाटिल साहब को दिखाया जा रहा है। ये तमाम यादगार फोटोज और तस्वीरें जो चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के शो की यादें हैं। एक ओवर में कितने चाहिए? 19 रन, आर या पार? 14 रन, आर या पार? एक ओवर 14 रन, क्या कहेंगे ओमकार? मॅच 50-50। अगदी बरोबर, मॅच बॅलन्स। इथनं जो चांगला खेळ तो सामना जिंकेल, धनेशनं विश्वास दाखवलाय। महापौर चषक आणि अगदी महत्वाच्या मॅच मध्ये अनुभवी खेळाडू हेमंत हरट, दुसऱ्या बाजूला बॅट्समन आहे निलेश जाधव आणि विजय पारदी। एक ओवर 14 रन। ये फिर से अनिल कपूर मिस्टर इंडिया, चंकी पांडे
ये करिश्मा कपूर, भारतीय फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस, ये बिशन सिंह बेदी। वाकई में नीचे जहीर खान, हरभजन सिंह और वसीम जाफर सब आए और सब अद्भुत रह गए इस शो को देखकर। 1 ओवर 14 रन गेंदबाजी के लिए टॉलमैन हेमंत अडट। यस, पुलिस कमिश्नर डीजीपी पसरीजा साहब की भी तस्वीर को दिखाया जा रहा था, जिन्होंने काफी एंजॉय किया था। हेमंत अडट मुड़ते हुए इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है, 1 रन, लेकिन कहना होगा कि धनेश को चुनौती बहुत भारी दी है। पहले पॉइनियर को हराया, 5 गेंदे 13 रन। ये मुकाबला हेमंत अडट वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स हो गया है। हमारे तमाम मुख्य अतिथि इस वक्त वीआईपी मंच पे पहुंच चुके हैं। फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। सम्मानीय आमदार शशिकांत शिंदे साहब, एडवोकेट अजिंक्य भोसले साहब, सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या मुकाबला देख रहे हैं, वो भी चैलेंजिंग मुकाबला, A1 मुकाबला। बोल्ड अराउंड द लेग्स, इसी काम के लिए तो हेमंत अडट को बुलाया था। ये देखिए, बहुत लॉन्ग वे शफल खेला था और बोल्ड हो गए अराउंड द लेग्स। घर का दरवाजा खुला रखेंगे तो भी नुकसान है और विकेटों को खुला रखेंगे तो भी नुकसान है। अराउंड लेग क्लीन बोल्ड झालं बासमन, त्रिफळा झाला उद्ध्वस्त आणि मॅच मध्ये पुन्हा एकदा शिकस्त देण्यासाठी टीम धनेश कोकसे सज्ज आहे। बंटी बोरिवली समोर। ओमकार, भारत के एक्स कैप्टन बिशन सिंह बेदी, जिन्होंने 1978 में पाकिस्तान के सामने कप्तानी की थी पाकिस्तान टूर में, उनको जब रथ में लाया ग्राउंड में, फुल क्राउड, पैक क्राउड में, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा उनका सत्कार कभी नहीं हुआ, कभी उनको इस तरह किसी ने नहीं लाया। कपिल देव ने कहा था कि अगर दिल्ली में मुझे कौन कहता कि ऐसा टूर्नामेंट टेनिस का होता है तो वो यकीन नहीं करते। बहरहाल 4 गेंदे 13 रन। बॉल फिर अराउंड द लेग्स, ये तो कातिल बन गए बल्लेबाजों के हेमंत अडट। बोल्ड हैट्रिक पर आए हैं और इस ग्राउंड पे बोल्ड हैट्रिक का 2 ही गेंदबाजों का रिकॉर्ड है। एक तो विश्वास मात्रे लकड़ी तोड़ गेंदबाज और एक शारिफ नाचन। और यहाँ पर जब कर्नल वेंसारकर आए तो वो इस शो को देखकर बिल्कुल सोच में पड़ गए थे और उन्होंने काफी कुछ कहा था। यहाँ पर डॉक्टर असाई आए जो फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं भारतीय टीम के अपनी मिसेज के साथ। अमर उपाध्याय आए, अनिल कपूर आए, अनिल कपूर ने काफी एंजॉय किया। चनकी पांडे आए, ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम मुख्य अतिथि वीआईपी डाइस से मैच का मजा लेते हुए आमदार सम्मानीय शशिकांत शिंदे साहब। और शिंदे साहब कदावर लीडर और महाराष्ट्र की शान कहे जाने वाले शरद पवार साहब के फैमिली से बहुत ही क्लोज हैं। फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। 3 गेंदे 13 रन। बोल्ड की हैट्रिक पर इस वक्त हेमंत अडट। इस मरतबा किनारा लगा योगेश के बल्ले का। आप देखिए, एक ही चारा रह गया है, आर या पार। 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाने होंगे तो ये मैच जीता जा सकता है। ये कारनामा इस सीजन में सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया है, वो है सुभाष ठाकरे। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा था, लेकिन हेमंत अडट ने उसको अब मोड़ दिया है। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। हेमंत अडट ड्राइव किया, 1 रन, 2 रन, इत्मीनान। देखिए, हेमंत अडट हमेशा मैच जिताओ प्लेयर रहे। यहाँ पर जब वसीम जाफर, जहीर खान, हरभजन सिंह और नीलेश कुलकर्णी आए थे तो वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में कह रहे थे कि ये जो चाम है
इस शाम में उनको नीचे खेलने भेजा जाए। एक गेंद क्या बॉलिंग की हेमंत अडट ने। इस ओवर में कितने विकेट लिए? 2 विकेटें ली, लेकिन मैच का जो पासा था। लेकिन एक बात है कि आज धनेश को लोहे के चने चबाए बंटी स्पोर्ट्स ने। हेमंत अडट विकेटों में गेंद, और इसके साथ ही आज की शाम धनेश कुकसे के नाम। कांग्रेचुलेशन भावेश पवार, जयेश पाटिल, हेमंत अडट एंड ऑल टीम। हार्ड लक यतीश, हार्ड लक योगेश दोंदे एंड हार्ड लक बंटी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिन्होंने यस मैं अजय आप ही के पास आ रहा हूं। सिर्फ मैन ऑफ द मैच जयेश पाटिल, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। 11 गेंदों में 21 रन, तो ही कारण था कि 51 तक पहुंची। मैन ऑफ द मैच जयेश पाटिल इज ओवर टू अजय घरत। थँक्यू सो मच सिद्दीक भाबे आणि ओमकार शेटे. मित्रांनो, तुम्ही सध्या पहिला हायलाइट्स गोल पाहत आणि आहात. शतक फटका महापौर आणि चषक आणि 2021 मध्ये तुम्हा चषक सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. विचित्र प्रयत्न आणि आपल्यामध्ये आज सक्सेस देखील झाला. विशेष वा भाई वा. व्यक्तिमत्वाचं बॉल आगमन निघून झालेलं आहे. त्याच्या पहिल्या षटकातील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत माननीय आमदार शशिकांतजी शिंदे साहेब, विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद तसेच कॅबिनेट मंत्री दर्जा, त्याचप्रमाणे माजी जलसंपदा मंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, त्यांचे समवेत त्यांचे सुपुत्र माननीय श्री तेजसजी शशिकांत शिंदे साहेब, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सातारा जिल्हाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत ॲडव्होकेट अजिंक्य मधुराव भोसले साहेब, जे संयुक्त सरचिटणीस आहेत सुरक्षा रक्षक अँड जनरल कामगार युनियनचे, त्याचप्रमाणे माननीय श्री भगवान टावरे साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष भिवंडी. सर्व पाहुण्यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय. तर सामना कसा रंगला तुम्ही पाहिला. चांगली मॅच पाहायला मिळाली. बंटी स्पोर्ट्स कोकसे बोरिवली संघाने देखील चांगली फाईट दिली, परंतु सामना धनेश 11 कोकसे संघाने जिंकला. आणि व्यासपीठावर हे मान्यवर तुम्ही पाहू शकाल. आज विशेष व्यक्तिमत्वांचं या महापौर चषकामध्ये आगमन झालेलं आहे. महापौर चषक 2021 भिवंडी या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी हे सर्व अतिथीगण व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत. या भिवंडी नगरीमध्ये सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लब आणि विद्यमान महापौर भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील मॅडम यांच्या वतीने. तर आपण पाहुण्यांचा इथे मेगा सन्मान घेत आहोत. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करीत आहोत माननीय आमदार आदरणीय शशिकांतजी शिंदे साहेबांना. आकर्षक मायेची ही उबदार शाल, त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक म्हणून आपण पुष्पगुच्छ देत आहोत. खूप मोलाची उपस्थिती आज या स्पर्धेसाठी आपल्याला लाभलेली आहे. आणि त्यानंतर हे आकर्षक असं सन्मानचिन्ह जे साहेबांना आठवण देत राहील की ते महापौर चषक 2021 मध्ये आले होते. त्यानंतर आमच्या सन्मान मूर्ती आहेत माननीय श्री तेजसजी शशिकांत शिंदे साहेब. मी मयुरेश पाटील यांना विनंती करतोय, ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण माननीय श्री तेजसजी शिंदे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे. अगदी ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांच्या प्रेमाखातर हे मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेबांच्या प्रेमापोटी हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. यानंतर मी विनंती करतोय आदरणीय शशिकांत जी शिंदे साहेबांना की आपण उपस्थितांना संबोधित करायचं आहे. भिवंडीच्या शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून महापौर चषक ज्यांनी आयोजित केलं,
ज्यांनी आपल्या वडिलांच्या विचाराने तरुणांना खेळामध्ये आवड निर्माण व्हावी म्हणून आर पाटील पॅव्हेलियन या ठिकाणी स्टेडियम उभं केलं. ते या भिवंडी नगरीचे माजी महापौर आदरणीय विलास पाटील साहेब, भगवानजी तावरे, रसूल खान, अजर खोजे, नितीन पाटील, मयुरेश पाटील, जय पाटील, तेजस शिंदे, मयूर पाटील, अजिंक्य भोसले, रिहान काजी, शफिक शेख, उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझ्या क्रिकेट प्रेमी बंधूंनो, खरं म्हटलं तर गेल्या अनेक वर्षापासून मी कामगार संघटनेमध्ये काम करत असताना भिवंडीमध्ये येण्याचा मला योग प्राप्त व्हायचा. भिवंडीच्या आतमध्ये सुद्धा एवढं सुंदर शहर आहे, मी पहिल्या प्रथम पाटील साहेब तुमच्या निमंत्रणावर मला पाहायला मिळालं. काही लोकांच्या मध्ये आवड निर्माण व्हायला लागते. पाटील साहेबांच्या मनामध्ये अनेक वर्षापासून ते स्वतः उत्कृष्ट अशा प्रकारचं खेळाच्या संदर्भातलं ज्ञात असलेलं नेतृत्व आहे आणि त्यांनी याचा उपयोग मी अनेक स्टेडियम, अनेक क्रिकेट, अनेक संघाच्या उद्घाटनाला, कार्यक्रमाला जातो, बक्षीस समारंभाला जातो. माझ्या पाहणीतला पहिलं स्टेडियम असं बघितलं की जे अगदी IPLच्या संदर्भातून तोडीस तोड अशा प्रकारचा स्टेडियम मी या ठिकाणी पाहण्याचा मला संधी मिळाली. नाद पण करायचा असतो आणि तो ताकदीने करायचा असतो. विलास पाटील एक असंच नेतृत्व आहे की ज्यांनी उदयनमुख अशा प्रकारचा खेळ या क्रिकेटच्या माध्यमातून उभे राहावे, इथले खेळाडू उभे राहावे म्हणून ह्या स्टेडियमची निर्मिती केली. मी अनेक ठिकाणी जातो तेव्हा त्या स्टेडियमचा उपयोग, अगदी नरिमन पॉईंटच्या ठिकाणी जरी गेलो तर लग्न समारंभासाठी या ठिकाणी उपयोग केला जातो, वेगवेगळ्या प्रकारचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केला जातो. एकमेव स्टेडियम असं आहे की तिथं उत्पन्नापेक्षा खेळाडूचं उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न होतो. याचा मला निश्चितपणाने गौरव आणि उद्गार करावा लागेल. पाटील साहेब, तुमचं काय रसन आहे, मी एकदा तुमच्याशी वेळ काढून भेटतो. म्हणजे 4 लोक असताना सुद्धा भिवंडीची नगरपालिका हातामध्ये ठेवणं आणि खेळातच कौशल्य त्या राजकारणात पण दाखवण्याचा इतिहास फक्त तुम्हीच करू शकता. शेवटी आपल्या लोकांच्या आणि लोकप्रियतेवर व्यक्ती मोठी होते, ती सर्व क्षेत्राला या ठिकाणी प्राधान्य देते, राजकारणाला, विकासाला, समाज प्रबोधनाला आणि खेळाडूंना. या सर्व क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेला एखादी व्यक्ती भाग घेते, सहकार्य करते, मदत करते, त्याच वेळा ती लोकप्रियतेच्या शिखरावर जाते. म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून नगराध्यक्ष चषक, महापौर चषक अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवून इथल्या जनतेला आणि इथल्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करतात. मला वाटतं 125 संघ आले. फार मागणी होती, पण शेवटी 14 दिवसाचा हा प्रोग्राम करत असताना आपण चांगल्या टीम, चांगले खेळाडू या ठिकाणी पाहिले. मी मनापासून आपल्या शुभेच्छा देतो. अजिंक्यने, आपल्या चिरंजीवाने मला बोलवलं आणि या अशा चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं मला भाग्य मिळालं. एक आपलं नातं असतं, परिचय झाला की त्यातून आपुलकी वाढत असते. मी एक पवार साहेबांच्या विचाराचा साधा कार्यकर्ता आहे, पण कधी माझ्यासाठी काही असलं अशाच विकासाच्या कामासाठी कधी आपला विचार आला तर मला साथ घाला, तुमच्या या विकासासाठी माझा हातभार लागेल एवढा शब्द आपल्याला देतो. मनापासून आपल्याला धन्यवाद देऊन या भविष्य काळातल्या सर्व कार्याला तुमच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद साहेब. अतिशय सुंदर शब्दांत तुम्ही तुमची मतं मांडली या ठिकाणी आणि तुमचं मनोगत व्यक्त केलं. थँक्यू सो मच. आपण सन्मान घेणार आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित ॲडव्होकेट अजिंक्य मधुराव भोसले साहेब यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करीत आहोत. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. मी ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे.
ॲडव्होकेट अजिंक्य मधुराव भोसले साहेब, संयुक्त सरचिटणीस सुरक्षा रक्षक अँड जनरल कामगार युनियन. फार मोठी उपस्थिती आपल्याला आज पाहुण्यांची लाभलेली आहे. ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करीत आहोत. Once again we welcome to you sir from bottom of our hearts. यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री भगवान टावरे साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे भिवंडी अध्यक्ष, यांना देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करीत आहोत. चॅलेंज स्पोर्ट्सचे प्रेसिडेंट माननीय श्री प्रदीप अर्थात पप्पू चौधरी साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे. महापौर चषक 2021 मध्ये आदरणीय भगवान टावरे साहेब आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. अगदी वेळात वेळ काढून हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी महापौर चषकाला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जात आहे. तसेच या व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री शफीक शेख साहेब, जे आदरणीय आमदार साहेब शशिकांतजी शिंदे साहेबांचे एक चांगले कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा देखील आम्ही सन्मान करीत आहोत. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. पाहू शकाल तुम्ही स्क्रीनवर आदरणीय शशिकांतजी शिंदे साहेब आणि लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेब चर्चा करतायत. आदरणीय शफीक शेख साहेबांना देखील आपण सन्मानित केलेलं आहे. जाऊया आता आपण चालू असलेल्या मॅचकडे. तत्पूर्वी आपण सामनावीराचा पुरस्कार देणार आहोत. याआधी जो सामना झाला भिवंडी ओपन क्रिकेटमधून गणेश विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स, या सामन्यातील सामनावीर ठरलेला खेळाडू आहे जयेश पाटील.